Welcome back to part 3 video lecture of CFF module 5. In the previous video, we discussed about two important proofs. First one, proof of M equal to 1 at point R, and second one, proof of M is equal to 1 by root gamma at point E. So in this video, we will be discussing about Rayleigh flow relations. So static pressure P2 by P1 is equal to 1 plus gamma m1 square divided by 1 plus gamma m2 square. Stagnation pressure PO2 by PO1 is equal to P2 by P1 into 1 plus gamma minus 1 by 2 m2 square whole divided by 1 plus gamma minus 1 by 2 m1 square, the whole term raised to gamma into gamma minus 1. Next, static temperature T2 by T1 is equal to m2 square into 1 plus gamma m1 square the whole square divided by m1 square into 1 plus gamma m2 square the whole square. Now, stagnation temperature TO2 by TO1 is equal to T2 by T1 into 1 plus gamma minus 1 by 2 m2 square divided by 1 plus gamma minus 1 by 2 m1 square. Density and velocity. Density ρ2 by ρ1 it is equal to velocity c1 by c2 which is equal to m1 square into 1 plus gamma m2 square divided by m2 square into 1 plus gamma m1 square. Next, entropy change S2 minus S1 is equal to Cp into ln of T2 by T1 whole divided by P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma. ഇനി heat transfer Q is equal to Cp into TO2 minus TO1. ഈ heat transferന്റെ simple equation ഓർത്തിരിക്കണം, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Now we can write the equation for heat transfer in non-dimensional form as Q by Cp T1 is equal to T01 by T1 into T02 by T01 minus 1. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത Q is equal to Cp into T02 minus T01. അതിലെ Cp ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് T01 കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു, എന്നിട്ട് LHSലും RHSലും ഒരു T1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിലെ ഒരു heat transferന്റെ equation കിട്ടും. Now, substituting for stagnation temperature ratio TO2 by TO1 and solving, we get Q by Cp into T1 is equal to Mach numberൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും m2 square minus m1 square into 2 minus 2 gamma into m1 square into m2 square plus gamma minus 1 into m2 square plus m1 square the whole divided by 2 m1 square into 1 plus gamma m2 square the whole square. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഓൾ ദ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ടുവേർഡ്സ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അതായത് എല്ലാ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകളും ഒരു ഗ്യാസിനെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ TO ഈസ് ഈക്വൽ ടു TO സ്റ്റാർ. അതായത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനോട് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം heat transfer നടന്നെന്ന് പറയുന്നത്. That is, the maximum possible heat transfer occurs when T0 is equal to T0 star or choking occurs as a result of heat transfer. ഇനി maximum heat transfer equation ആണ് Qmax is equal to Q star which is equal to 1 minus m square the whole square divided by 2 into 1 plus gamma into m square into Cp T1. സോ ഈ മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. TO by TO സ്റ്റാർ വേഴ്സസ് മാക് നമ്പർ. സോ എക്സ് ആക്സിസിൽ മാക് നമ്പറും
വൈ ആക്സിസിൽ T0 ബൈ T0 സ്റ്റാർ. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെയിലേ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ സബ്സോണിക് സൈഡിലെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയും സൂപ്പർസോണിക് സൈഡിലെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ വെദർ ദ ഫ്ലോ ഈസ് സബ്സോണിക് ഓർ സൂപ്പർസോണിക്, the heating process shift the state of gas towards maximum possible heat transfer. സോ അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. സബ്സോണിക് ആണെങ്കിലും സൂപ്പർസോണിക് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്തിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഇത് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റെയിലേ ഫ്ലോ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി റെയിലേ ഫ്ലോ ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ 105 to 124 നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഓഫ് 2 സെക്ഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെയിലേ ഫ്ലോ. സോ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. P2 ബൈ P1 എന്നുള്ളത് 1 പ്ലസ് ഗാമ M1 സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ M2 സ്ക്വയർ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, അങ്ങനെ പലതും വേണേൽ ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റെയിലേ പ്രോസസ്. സോ PO2 ബൈ PO1 എന്നുള്ളത് P1 ബൈ P2 ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 1 പ്ലസ് ഗാമ M1 സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ M2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ 2 M2 സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ 2 M1 സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ടേം റേസ്ഡ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഗാമ. Next, write down the important governing equations for Rayleigh flow. So, Rayleigh flowയുടെ കേസിൽ 3 governing equations ആണ്. Continuity equation, moment equation and equation of state. ഇത് 3 നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റ് ദ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ Rayleigh flow. അതായത് ഈ ഓരോ പ്രഷർ റേഷ്യോ, ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, ഡെൻസിറ്റി റേഷ്യോ, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. P2 ബൈ P1 എന്നുള്ളത് 1 പ്ലസ് ഗാമ M1 സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ M2 സ്ക്വയർ. അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ T2 ബൈ T1 എന്നുള്ളത് M2 സ്ക്വയർ ബൈ M1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഗാമ M1 സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ M2 സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി ഡെൻസിറ്റി റേഷ്യോ ρ2 ബൈ ρ1, അത് വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C1 ബൈ C2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1 സ്ക്വയർ ബൈ M2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഗാമ M2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ M1 സ്ക്വയർ. ഇനിയും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ P02 ബൈ P01 ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. 1 പ്ലസ് ഗാമ M1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ M2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ 2 M2 സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ 2 M1 സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ടേം റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഗാമ. ഇനിയും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ T02 by T01 is equal to M2 square by M1 square into 1 plus gamma M1 square divided by 1 plus gamma M2 square the whole square into 1 plus gamma minus 1 by 2 into M2 square whole divided by 1 plus gamma minus 1 by 2 M1 square. So, ഈ governing equations വേണേ ചോദിക്കാം.